बंद कमरे में मीटिंग है, उत्थे आ कुछ होया, बाहर मेरे वास्ते कूड़ प्रचार फिर खड़दा कोई नहीं। मैं निश्चा किया कि अज तो बाद श्री अकाल तख्त साहब जी ते बैठ के ही मीटिंग होएगी। आप जी ने देखा कि जथेदार साहब जी 3 आए सन और उन्होंने पास भी मैं ये कहा सी, सिंह साहब जी सब तो पहला पंथ अगे ये गल तुसीं नशर कर दिओ कि चिट्ठी लैके आया कौन। ये मैं श्री अकाल तख्त साहब जी ते आप जी के सामने तुसीं देख, और साडे मैनेजर साहब सन भाई, इन्हों के पास भी मैं यही सारा गिला किया कि सब तो पहला चिट्ठी कौन लैके आया ये दसो। और जिन्हें भी होर गुरु के प्यारे मिलने वास्ते भी आते रहे, उन्होंने के पास एको सवाल मैं किया, होर इस तो बिना लैदा मेरे मन में होर कोई गिला नहीं है। चिट्ठी दस दिओ कौन लैके आया। उस तो बाद मीटिंग जी चढ़ती कला सहित श्री अकाल तख्त साहब से बैठ के ये कराया करांगे। हाँ जी, जे मीटिंग करन नूं अकाल तख्त साहब ते राजी हो जांदे जी ते चिट्ठी दा मसला ना सामने आंदे ते फिर आपां मीटिंग करनी सी। जे अकाल तख्त साहब ते बैठ के वो एकत्रता करने वास्ते राजी हो जाते, बिल्कुल नाल बैठ के करनी सी। सिंह साहब वैसे चिट्ठी कौन लेके आया सी? ये जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ही दस सकते हैं। वो तो बार-बार ये गल कहंदे ने कि वो तो बार-बार ये गल कहंदे कि ज्ञानी गुरमुख सिंह नूं पुछो। वो ये गल कहंदे आ, अज फिर पुछ लिओ। फिर नाल दी नाल फिर मेरे कन्नियों समुचे खालसा पंथ नूं बड़े अदब सत्कार सहित ये थोड़ी सेवा जे तुसीं भी गुरु के प्यारे हो। मेरे कन्नियों समुचे खालसा पंथ नूं फिर बेनती करो, एक मर्यादा कमेटी का गठन करके संसार भर दे जिन्ने संत महापुरुष हैं, सिख संस्थावां हैं, संप्रदावां हैं, सिख प्रचारक हैं, और सारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ एक एक नुमाइंदा लैके एक मर्यादा कमेटी का गठन करो, ताकि 10 साल तो सरसा नखट्टू की जिहड़ी परिक्रमा करवा दी गई है, समुची कौम नूं सरसा सरसा हर समय होई जाती है, इस गंगल विचों कढ़िया जा सके। देखो मैं ताइयों अज तुहाडे नाल कोई गल लंबी करन दे समर्थ भी नहीं, किसी मानसिक पीड़ा चों मैं काफ़ी लंघ रहा, क्योंकि जदों श्री अकाल तख्त साहब ते समुची कौम खखड़ियां तरह खिंडी हुई देख रहे हैं। अक्सर देखो असी गुरु के टुकड़ियां ते मैं पलदा श्री अकाल तख्त साहब और तख्त श्री दमदमा साहब, वो मेरे मन च एक इहो जी चीज़ उठी कि समुची कौम खखड़ियां हुई फिरदी है, असें साडे कोल उहदे वास्ते कोई उपाय नहीं सुझ रहा कि इहनूं किस तन पतन लाया जा सके। मैं तो ये भी पता नहीं किन्नी क बार बेनती कर चुका है कि भाई तुसीं जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब कोई अपना ला लो करके कि ये साडे नाव ते एवें ना किते जुड़ जावे भी असीं किसी तन पतन नहीं ला सके। सानूं दिस रहा कोई अजे कोई सिरा सुझ नहीं रहा। अज दी सजावां लाईयां गईयां जो फैसले ने उन्हां तों तुसीं सहमत जे कि नहीं? ये मैनूं पता नहीं जी वो फैसले होए की। उन्हां कांग्रेसियां नूं 1 घंटा पहलों छड्ड दित्ता कि 10 दिन वास्ते झाड़ू। अज मैं काफ़ी कौमी मानसिक पीड़ा च अजे मैनूं पता लगेगा कि उन्हां कीता कि आप जी तो मैं सुनिया ये सवाल तुसीं उन्हां दे पासों पुछ लिओ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 4 ਸੀਗੇ, ਐਰਕੀ ਅੱਜ 3 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। देखो मेरे ख्याल अनुसार थोड़ी सारिਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਿਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਔਰ ਜੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੂੰਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿਪਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ? 21 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ 21 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਰ ਜੀ ਜੀ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ
1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 5-2 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਜੇ ਕੀ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਪਤਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਕੌਣ ਪਤਿਤ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਆਹ ਪਤਿਤ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਨਾ ਫੋਟੋ, ਨਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪਤਿਤ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ, ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਤਨਖਾਹਨਾਮੇ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਤਨਖਾਹਨਾਮੇ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ।